पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खेल मंत्री राणा गुरमीत चौधरी ने की। बैठक के दौरान आगामी चुनाव के दौरान युवाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि आज की बैठक में युवाओं की प्रदेश के हर कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई है, क्योंकि युवा ऊर्जावान होते हैं। ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने पर युवा नशे से भी दूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बोर्ड की तरफ से सीटों की मांग की जाएगी, ताकि चुनाव में युवाओं की भागीदारी तभी हो। एक सवाल के जवाब में राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस नहीं, पंजाब में युवाओं को मोबाइल देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक 4 लाख युवाओं को मोबाइल मिल चुके हैं। भविष्य में भी युवाओं को मोबाइल दिया जाएगा। खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम बढ़ाए गए हैं और अब पंजाब में ओलंपिक में पदक जीतने पर 2.25 करोड़ रुपए की नगद राशि और सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब की जो 20 खिलाड़ी ओलंपिक में चयनित हुए थे, उन्हें ट्रेनिंग के लिए भी 5 करोड़ प्रति खिलाड़ी दी है। बता दें, इसके अलावा करीब 1 करोड़ रुपए के खेल उपकरण भी इन खिलाड़ियों के लिए खरीदे गए हैं। सारे मीडिया के जो भी इतने सज्जन मित्र पहुँचे ने, प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ऑल माई कोलीग्स एंड अवर यूथ डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के सारे ही मैंबर साहबान जो इतने फुल हाउस प्रेजेंट ने, मेरे डायरैक्टर खरबंदा साहब एंड बाकी साढ़े यूथ डिपार्टमेंट के जो भी अफसर साहबान इतने मौजूद ने। अज साड़ी मीटिंग हुई है और कुछ अहम गल्लां आपस च डिस्कस कीतियां गईयां ने। कुछ यूथ दे नाल, नौजवानों दे नाल संबंधित जिहड़े इशू ने उन्हां ते भी विचार वटांदरा होया है, चर्चा हुई है। मेन गल ये हैगी है कि जिथों तक अज दी मीटिंग का सवाल है कि असी ये फैसला किया है कि यूथ नूं हर पक्षों और हर वर्ग हर पासे हर इवेंट असी उन्होंने इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हों की एनर्जी चैनलाइज और एनर्जाइज जिहड़ा उन्होंने करना बड़ा जरूरी है। ड्रग्स बहुत अगे नालों जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हाले जड़ों खत्म करने वास्ते सानू उहदे वास्ते भी यूथ का सहारा, यूथ सर्विसेज का बहुत सानू जरूरत है। जिहड़ी कि असी गल कीती है कि असी उन्होंने दूर किवें रखना है। नौजवानों नू असी खेड दे मैदान दे विच लियाउण दा प्रण कीता है। पिंडां दे विच जिहड़ियां साडीआं क्लबां ने उन्होंने असी होर एक्टिव और उन्होंने जिहड़ी खेड दी रुचि है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਟਸ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡਸ, ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उठाउणगे बिना किसी भेदभाव, बिना किसी मोटिव दे। ये असी यूथ नू ट्रेनिंग असी देन वास्ते असी क्लबां दे विच इन्हां सारिआं नू जिहड़े साडे मैंबर साहबान ने दे वुड बी
they would be going there. So हाँ, कुछ क्लबां साਡੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਟਰੈਂਥ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, PCC ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। this government has done against odd। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਐਮ MLA ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ 20 years। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ 2017 'ਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ COVID-19 ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4-6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਡਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਰਸ, ਭੁੱਕੀ, ਡੋਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਕਵਰਡ ਅ ਲੋਟ, but still there is a need to cover up. That is why I am saying that it is very important for us to bring the youth to the playground and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਥ ਕਲੱਬਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, they will be prepared, they would be given more information that they should come forward to vote for a right party, to vote for a right purpose, to vote for a right person। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਸਟੇਟ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਸਟੇਟ। 70% ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਵੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ।
ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ a great effort from the government side ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਟੁਡੇ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। we will keep on giving as long as youth is required। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 40 ਦੇ 45 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲੱਸ 10th ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲੇ? ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 17 ਚ ਗਏ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜੁਮਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ में इतना पैसा ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੈਕਟ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਦਾ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 4 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ 3 ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। The Punjab was totally derailed in every sphere, whether it was finances or it is drugs or it's youth or it's a political system or it's a corruption. Lekin look at the intention of the government. Look at the intention of the chief minister. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਲੱਥੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅੱਜ 1500 ਹੈ। ਟੁਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ 1500। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 21,000 ਤੋਂ 51,000।
ਐਸਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਵੇਵ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, let us not, we are talking about state of Punjab, let us not be negative, let us talk ਹਾਂਜੀ 올림픽 ਵੱਲ ਚਲੋ। ਉਧਰ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤੇ 올림픽 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਟੁਡੇ ਵਿਦ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ 20 ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਕੀਓ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਮਿਨੀਮਮ 2 to 3 ਮੈਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ 2018 ਦੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 올림픽 ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਜੌਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ ਪਰਸਨ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਇਟ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਜੇ ਮੈਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇ 7 ਨੂੰ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈਚ। 3% ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕੋਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿਆਂਗੇ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਇਹ 20 ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ 20 ਨੂੰ। 96 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ although it is a very sluggish kind of Olympics, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਕੈਂਸਲ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਆਈ ਕੈਂਸਲ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ, ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਹਾਕੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 11 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਮਨ ਟੀਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪੈਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਕੋਹਲੀ, ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟਰ ਟੂਰ ਹੈਗਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ, ਹਾਂਜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ, ਹਾਂ। ਦੈਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਲੱਕੀ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ, ਯੂਥ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾएं ਦੇ ਪਾਏ, ਚਾਹੇ PPP ਕਿਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ 1 ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2, ਜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਹੀ ਲਗਵਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਟਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਈਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੂਰਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਟਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਯੂਥ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਯੂਥ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਫॉर द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। जिन्ने नहीं सर एक फोटो सारे आओ जी, आओ इतने आओ सर, इतने आओ। आ जाओ, खड़े हो जाओ। हरीश आ जाओ पूनम, कम दिस साइड। आ जा, आ फड़ लो यार। लेट द गर्ल लेडी स्टैंड हियर। हाँ लो जी, सारे आ जाओ। विक्रम थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा। Should we start?